नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 7 विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 1 અને 2 આપણે આગળના લેક્ચરમાં ભણી ગયા છીએ। આજે ચેપ્ટર નંબર 3 જેનું નામ છે કુત્તે કી વફાદારી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જાણીએ છીએ કે વફાદાર પ્રાણીઓમાં જો કોઈનું નામ આવે તો તે એક કૂતરો છે, બરાબર છે। તો તેના વિશેની કહાની છે। खूब ज सरस कहानी है, तमने पण मजा आवशे भणवानी अने याद पण रही जाशे एवी कहानी है। तेना लेखक कोण छे तो के लल्लूभाई रबारी। तेमनी आ रचना छे, तेओए आ कहानी लखेली छे। तो चालो तमे पण तमारुं पाठ्यपुस्तक साथे राखो, आपणे आ कहानीनी शुरुआत करीए। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपनी स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। आ कहानी में लेखके पोतानुं जानवर छे ते पोताना मालिक प्रत्ये केटलुं वफादार होय छे ते बात साबित करी छे। विद्यार्थी मित्रों, आपणे जाणीए छीए कि कूतरो छे ए एटलो बधो वफादार छे के पोतानो जीव जोखममां मूकी पण ते पोताना मालिकनुं रक्षण करे छे। ते 2 टाइम जमे छे, सामे ते 24 कलाक पोताना मालिकना घरनुं रक्षण करे छे। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। कभी कभी क्यारेक क्यारेक उतावळथी काम करवा जईए तो पाछळथी पछतावो करवो पड़े तेवी नौबत पण आवे छे, तेवो समय पण आवे छे। तो आ कहानी छे ते एज प्रकारनी छे के थोड़ी उतावळ करवाथी पाछळथी केवुं परिणाम मळे छे। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। लेखक आ बात ने थोड़ी उतावळ करवाथी तेनुं परिणाम सारू मळतुं नथी अने पछतावो करवो पड़े तेवुं परिणाम मळे छे ते बात ने कूतरा अने वणजाराना उदाहरणथी दर्शावी छे, बतावी छे। उत्तर गुजरात के पाटण जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। उत्तर गुजरातना पाटण जिला में राधनपुर नामनो एक गाम छे। वहाँ एक तालाब है, त्या एक तलाव छे जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। जेना किनारा पर एक कुतरानी समाधि छे। समाधि और वह भी कुत्ते की। आपने सांभळ्युं छे कि भाई महान संतो होय, महान माणसो होय एनी समाधि होय। अहींया तो समाधि छे अने ए पण कुतरानी। तो आश्चर्य थाय एवी वात छे। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। कूतरानी समाधि छे तेनुं कारण शुं छे, तेनी कथा छे ते आपणुं हृदय द्रवी जाय तेवी कथा छे अने ए कथा અહીં આપણને આપેલી છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચાલો તમે પણ તમારું પાઠ્યપુસ્તક સાથે રાખો અને આ કહાનીને ધ્યાનથી સાંભળો। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। जूना जमाना में आटली बधी वाहनोनी व्यवस्था न हती। ऑनलाइन આપણે ખરીદી કરી શકીએ તેવી પણ કોઈ સગવડ ન હતી। ત્યારે શહેરથી સામાન લઈ અને ગામડા સુધી પહોંચાડવાનું કામ કોણ કરતું હતું તો કે વણજારાઓ કરતા હતા। જે મોટા મોટા વેપારીઓ હોય તેમનો સામાન છે તે વણજારાઓ શહેરમાંથી લઈ અને આપવા જાય છે। તો આ રીતે કહાનીની શરૂઆત થાય છે કે જૂના જમાનામાં વેપારીઓ છે તેમનો સામાન वणजाराओ पहुंचाड़ता हता। एक बंजारा था, एक वणजारो हतो। वह अपने ऊंटों पर गांव का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था। एक वणजारो हतो ते पोताना ऊंट पर जे सामान छे ते लादी खड़की अने लई जतो हतो अने पाछो
તેમાં ગોળ, મસાલા, મિશ્રી એટલે ઘી, માખણ, દૂધ આ બધી વસ્તુઓ છે તે ત્યાંથી પાછું શહેરમાં લેતો હતો. એટલે શહેરથી વસ્તુ ગામડે લઈ જાય, વળી ગામડેથી વસ્તુ શહેરમાં લઈ આવે. આ રીતે તે વેપાર કરતો હતો અને પોતાનો માલ સામાન છે તે પહોંચાડતો હતો. લાખો કા વ્યાપાર था उसका. આ રીતે લાખો વણજારો છે તે લાખો રૂપિયાનો વ્યાપાર કરતો હતો. इसलिए लोग उसे लाखा कंजारा कहते थे. લાખોનો વેપાર કરતો હતો તેથી જ તેને માણસો લાખો વણજારો એવું કહેતા હતા. લાખો વણજારો એવું નામ આપ્યું હતું. આવો પ્રશ્ન પણ તમને પૂછાઈ શકે કે लाखा कंजारा उसे क्यों कहते थे? तो कि लाखों का व्यापार करता था इसीलिए उसे लाखा कंजारा कहते थे. लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था. लाखाની પાસે એક સુંદર કૂતરો હતો. કૂતા બડા વફાદાર था. કૂતરો છે તે હંમેશા વફાદાર જ હોય છે, પરંતુ આ કૂતરો કંઈક વધારે વફાદાર હતો અને સમજુ હતો. रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था. अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था. बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था. હવે ઊંટ ઉપર પોતાનો સામાન લઈને જાય છે તો રસ્તામાં રાત પડી જાય છે. શહેરથી ગામડા સુધી જવામાં રસ્તામાં રાત પડી જાય છે તો વચ્ચે પડાવ નાખે છે. પડાવ એટલે રાતવાસો કરવા માટે જે જગ્યા હોય ત્યાં તંબુ કરીને રહે છે તેને પડાવ કહેવાય. આ પડાવમાં પોતાનો કિંમતી જે માલ સામાન છે તે વણજારો ભરી દે છે અને પોતે આરામ કરે છે. અને કૂતરો છે તે આખી રાત જાગે છે. જાગી અને પડાવની ચોકી કરે છે, રક્ષા કરે છે. જો કોઈ પડાવ નજીક ચોરી કરવા માટે આવતું દેખાય તો તે ભોંકી ભોંકી પોતાનો અવાજ કરી કરી અને વણજારાને જગાડી દે છે અને આ રીતે વણજારાની અને તેના માલ સામાન છે તેની રક્ષા કરે છે. તેની આ વફાદારી જોઈ અને વણજારો છે તે ખૂબ ખુશ થતો. એક બાર બંજારા વ્યાપાર में मार खा गया. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અત્યાર સુધીનો જે સમય હતો તે સારો હતો. વણજારો છે તે લાખો રૂપિયાનો વેપાર કરતો, તેની સાથે કૂતરો રહેતો અને તેઓ આનંદ કરતા. હવે પછી છે પરિસ્થિતિ બદલે છે. એક બાર બંજારા વ્યાપાર में मार खा गया. मार खा गया એટલે કે તેને નુકસાન થયું વેપારમાં. और રૂપિયો की जरूरत आ पड़ी. એકવાર છે વણજારો એ વેપારમાં માર ખાઈ જાય છે, થાપ ખાઈ જાય છે, ભૂલ કરી જાય છે અને તેને રૂપિયાની જરૂર પડે છે. वह राधनपुर के एक शेठ के पास पहुंचा. उसने अपनी बात बताई. राधनपुરમાં એક શેઠ છે તેની પાસે જાય છે પૈસા લેવા માટે અને તેને આ બધી પૂરી વાત કરે છે કે ભાઈ મને વેપારમાં છે આ રીતે ખોટ ગઈ છે એટલે મારે પૈસાની જરૂર છે. सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? विद्यार्थी मित्रों, જ્યારે કોઈ પાસેથી પૈસા લેવા હોય તો કોઈ વસ્તુ છે ગીરવી રાખવી પડે છે. શા માટે? કે ખોટા થવાની બીક રહેતી નથી. આપણી કોઈ વસ્તુ છે તે તેમની પાસે રહે, જ્યારે પૈસા તેને પાછા આપો ત્યારે એ વસ્તુ પાછી મળે. તો શેઠ આ રીતે કહે છે કે તારે મને કોઈ વસ્તુ ગીરવી મૂકવી પડે, જ્યારે તે પૈસા આપવા આવે ત્યારે તને પાછી આપી દઉં. લાખા બોલા, શેઠ जी मेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं है. લાખો કહે છે કે શેઠજી મારી પાસે ફૂટી કોડી પણ નથી, મારી પાસે કંઈ પણ નથી, એક પણ રૂપિયો નથી. मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है. मैं व्यापाરમાં બધું ખોઈ બેઠો છું, મારી આગળ કંઈ છે नहीं. मेरी जबान पर विश्वास रखे और मुझे रुपये दे दीजिए. मारा पर, मारी जीभ पर, मारा वचन पर तमे विश्वास राखो अने मने पैसा आपो. मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा. हूँ तमारी पूरी रकम छे सूद समेत व्याज सहित 1 साल में, एक ज वर्ष में पाछी तमने आपी दईश.
तुम्हारे पास यह कुत्ता है। શેઠ કહે છે કે કઈ વાંધો નહીં, પણ તારી પાસે આ કૂતરો છે તો તું इसे ही जमानत के रूप में दे दो। तो આ કૂતરો છે એને જ તું મારી પાસે गिरवी રાખી દે। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। લાખો વણજારો છે એ વેપારમાં ખોટ ખાય છે અને પૈસા લેવા માટે રાધનપુરના એક શેઠ પાસે જાય છે। શેઠ કહે છે પૈસા હું તને આપું, પણ કોઈ વસ્તુ તારે મારી પાસે गिरवी રાખવી પડે। ત્યારે લાખો કહે છે કે મારી પાસે ફૂટી કોડી પણ નથી, મારી પાસે 1 રૂપિયો પણ છે નહીં, તો હું તમારી પાસે गिरवी શું રાખું? ત્યારે શેઠ કહે છે કે તારો આ જે કૂતરો છે એને તું મારી પાસે રાખ, જ્યારે તું તારી રકમ પાછી આપીશ ત્યારે હું તને તારો કૂતરો છે તે પાછો આપી દઈશ। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। वणजाराने एक કૂતરા પ્રત્યે વધારે લાગણી હતી, તેને દુઃખ તો ઘણું બધું થાય છે, પણ તેની પાસે આ સિવાય કોઈ રસ્તો હતો નહીં। રૂપિયે લેકર વહ ચલા ગયા। તે કૂતરાને શેઠ પાસે રોકી દે છે અને પોતે રૂપિયા લઈ અને જતો રહે છે। कुछ दिन बीते, एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। थोड़ा दिवस थाय छे कूतरो सेठ साथे रहे छे अने हवे सेठना घरे चोरी थाय छे। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहां से 9-2-11 हो गए। शेठना घरमा चोरी थाय छे અને આ કૂતરો છે તે ચોરોની પાછળ પાછળ જાય છે। આ બધા ચોરો જંગલમાં જઈ અને જે શેઠના ઘરેથી સામાન ચોરી કરી હતી તે બધું જ સામાન જંગલમાં થોડું જમીનમાં ખોદી અને દાટી દે છે અને ત્યાંથી 9-2-11 થઈ જાય છે એટલે ભાગી જાય છે। कुत्ता वहां भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। કૂતરો આખી ઘટનાને જુએ છે અને હવે શેઠ પાસે જઈ અને મોટા અવાજ કરી અને શેઠને જગાડે છે અને કહે છે કે તમારી દુકાન તોડી અને માલ સામાનની ચોરી થઈ છે। શેઠ તો હક્કા બક્કા ही रह गया। હક્કા બક્કા रह गया यानी कि आश्चर्यचकित થઈ ગયો। શેઠ છે તે आश्चर्यचकित થાય છે। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। कूतरो छे सेठ ने धोती पकड़ी અને આગળ ખેંચવા લાગે છે। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहां चोरों ने माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। આ કૂતરો છે તે છેક ચોરોની પાછળ જઈ અને જોઈ લે છે કે તેઓએ સામાન ક્યાં દાટેલો છે। ત્યાર પછી પાછો ઘરે આવે છે અને શેઠને જગાડી અને જ્યાં સામાન રાખેલો છે ત્યાં લઈ જાય છે। શેઠ પણ તેની પાછળ પાછળ દોડે છે, તેને કઈ સમજ નથી પડતી કે શું થયું છે। जहां चोरों ने माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। જ્યાં ચોરોએ માલ છુપાવેલો હતો ત્યાં જઈ અને કૂતરો પોતાના પગ વડે જમીનને ખોદવા લાગે છે। થોડા ही खोदने पर सब सामान निकल आया। હજી થોડુંક જ ખોદે છે ત્યાં બધો જ સામાન સામે દેખાય છે। શેઠ की खुशी का कोई पार नहीं था। શેઠ આજે ખૂબ જ ખુશ છે। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। તે કૂતરાને પ્રેમથી થપથપાવા લાગે છે। શેઠની દુકાનમાંથી ચોરાયેલો બધો માલ છે તે આ કૂતરા વડે મળી જાય છે। કૂતરાથી જ આ માલ છે એ પાછો મળે છે, તેનાથી શેઠ ખૂબ જ ખુશ થાય છે અને કૂતરાના માથે હાથ ફેરવી તેને થપથપાવે છે। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। કૂતરાની વફાદારી પર તે મુગ્ધ રહી જાય છે। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले में पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारे
શેઠ છે તે મોહિત થઈ જાય છે, મુગ્ધ થઈ જાય છે. તે ઘરે જાય છે અને એક ચિઠ્ઠી લખે છે. ચિઠ્ઠી લખી કૂતરાના ગળામાં જે પટ્ટો છે તેમાં એ ચિઠ્ઠી રાખી અને કૂતરાને કહે છે कि जा હવે તું તારા માલિક પાસે જઈ શકે છે, તને હું મુક્ત કરું છું. कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा. કૂતરો છે તે પણ પોતાના માલિક વગર મૂંઝાતો હતો. હવે કૂતરો ખુશ થાય છે અને પોતાના માલિકને મળવા માટે દોડવા લાગે છે. इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया. વસ્તુ એવી બને છે કે આ બાજુ કૂતરો શેઠને મદદ કરી રાજી થાય છે અને ત્યાંથી તે છૂટો થાય છે. શેઠ પોતે તેને મુક્ત કરે છે અને આ બાજુ હવે લાખાની પણ પરિસ્થિતિ સુધરવા લાગી છે. તેણે પણ વેપારમાં ખૂબ જ રૂપિયા કમાયો છે. वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था. આ કૂતરો છે તે શેઠને મદદ કરી પોતે મુક્ત થઈ અને લાખાને મળવા જાય છે અને લાખો પણ પોતાના વેપારમાં કમાયેલા રૂપિયાથી શેઠની રકમ ચૂકવવા માટે એ જ રસ્તેથી આવે છે. उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा. લાખો વણજારો છે તે દૂરથી પોતાના કૂતરાને પોતાની પાસે આવતો જોઈ લે છે. वह नाराज हो गया. લાખો કોઈ વાત જાણતો નથી કે શેઠના ઘરે શું થયું છે, પણ તે કૂતરાને જોઈ અને નારાજ થાય છે, ગુસ્સે થાય છે કે આ શું. सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है. તે વિચારવા લાગે છે કે આ કૂતરાએ મેં આપેલું વચન છે તે તોડ્યું છે. उसने बेवफाई की है. આ કૂતરો છે તેણે બેવફાઈ કરી છે. अब मैं शेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा. હવે હું શેઠને શું મોઢું બતાવીશ કે આ કૂતરાને મેં રાખ્યો હતો અને તે પોતાનું કામ કર્યા વગર જ પાછો આવી ગયો છે, તો હવે હું શું મોઢું બતાવીશ. उसने आओ देखा न ताओ. बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया. उसने आओ देखा न ताओ. તેણે કંઈ પણ વધારે વિચાર કર્યો નહીં અને કૂતરાના માથા પર એક લાકડી ફટકારે છે. कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा. વણજારાની લાકડી કૂતરાના માથામાં લાગતા જ તે બેહોશ થઈ અને જમીન પર પડી જાય છે. लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बांधी है. લાખો કંઈ પણ વિચાર્યા વગર જ કૂતરાને મારે છે અને પછી જુએ છે તો તેના ગળામાં એક ચિઠ્ઠી બાંધેલી હોય છે. उसने इसे खोलकर पढ़ा. लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ. चिट्ठी खोली અને લાખો જ્યાં વાંચે છે તો તેમાં લખેલું હતું કે લાખા, તે જે રકમ લીધી છે તે મને વ્યાજ સહિત આ કૂતરાએ પાછી આપી દીધી છે અને તે કારણથી જ હું આ કૂતરાને છૂટો કરું છું. उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है. खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है. આ કૂતરાએ મારા ઘરે ચોરી થયેલો બધો જ માલ મને પાછો અપાવ્યો છે. તેના લીધે જ હું ખુશ થઈ અને તેને છૂટો કરું છું, મુક્ત કરું છું. લાખા તો ચકિત હો ગયા. લાખો છે તે ચોંકી જાય છે, તેને નવાઈ લાગે છે. वह चिल्लाने लगा, हाय यह मैंने क्या कर दिया. તે ચિલ્લાય છે, રાડો પાડે છે, પસ્તાય છે ખૂબ જ કે મેં આ શું કરી નાખ્યું. हाय यह मैंने क्या कर दिया. આ મેં શું કરી દીધું. वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा. फूट फूट कर रोना, खूब दुख होना. તે કૂતરાના શવને પોતાના ખોળામાં લઈ અને ખૂબ જ રડે છે, ખૂબ જ પસ્તાવો કરે છે. लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. लेकिन હવે પસ્તાવો કરવાથી થાય શું જ્યારે ચકલીઓ આખું ખેત ચણી ગઈ. આખું ખેતર ચકલીઓ ચણી જાય પછી પસ્તાવાથી શું થાય કે એકવાર આપણા હાથે જ આપણું કામ બગડી ગયું પછી પસ્તાવો કરવાથી શું વળે. उसने उस
समाधि बनवाई जो आज भी पाटण जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे खड़ी है। ત્યાર પછી લાખો વણજારો આજે વફાદાર પુત્રો છે તેની સમાધિ બનાવડાવે છે અને એ સમાધિ આજે પણ પાટણ જિલ્લાના રાધનપુર ગામમાં તળાવના કિનારા પર આવેલી છે। और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। एक કૂતરાની સમાધિ છે તે આજે પણ પોતાની વફાદારીની જે કહાની છે તે આખા સંસારને સંભળાવે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ કૂતરાની વફાદારી અને વણઝારની થોડીક ઉતાવળ આ પાઠ છે, આ કહાની છે, આપણને ખૂબ જ મોટો બોધ આપવા માંગે છે કે વણઝારાની એક થોડીક ઉતાવળના લીધે પોતાનો પ્રિય એવો કૂતરો, પોતાનો વફાદાર કૂતરો કે જ્યાં સુધી એ જીવ્યો ત્યાં સુધી વણઝારાનું કામ કર્યું, એ કૂતરાને ગુમાવવાનો વારો આવ્યો। બરાબર, ગુમાવ્યા સિવાય, પસ્તાવા સિવાય તેના હાથમાં કંઈ ના રહ્યું। તો આ કહાની છે ખૂબ જ મોટો મેસેજ આપે છે આપણા બધા માટે, તમારા માટે, મારા માટે, બધા માટે, કે ઉતાવળ છે એ હંમેશા નુકસાન કરાવે છે। કોઈ પણ વસ્તુ છે, કોઈ પણ પરિસ્થિતિ છે તેનો હલ હોય છે, ધીરજથી વિચારીએ તો તેનો રસ્તો નીકળે છે, પણ કોઈ પણ સમસ્યાનું સમાધાન છે તે ક્યારેય ઉતાવળમાં કરવું નહીં। ભલે ગમે તેટલો ગંભીર પ્રસંગ કેમ નથી બની જતો તો પણ ઉતાવળથી કોઈ પગલું ભરવું નહીં, ધીરજ રાખવી, સંયમ રાખવો, આ જ આ પાઠનો મેસેજ છે। બરાબર છે। અહીં આપણે આ કહાની પૂર્ણ થાય છે। ફરી પાછા મળીશું આવતા લેક્ચરમાં નવા એકમ સાથે। ત્યાં સુધી બધાને